का क्या कहना। ओम शांति 5-1-25 अव्यक्त महावाक्य 17-10-20 पुनरावृत्ति। टॉपिक अच्छी सारा वर्ष संतुष्ट मणि होई सर्वदा संतुष्ट रहिब एवं समस्त को संतुष्ट करिब। आज दिलाराम बाप दादा निजर चारिआडर सम्मुखरे बसिथिबा पिलामानंकु दूर थिले मध्य निकटरे रहुथिबा प्रत्येक राजकुमार तथा अति स्नेही पिलामानंकु देखि हर्षित हेउछन्ति। प्रत्येक संतान राजा अटंती, सेथिपई राजकुमार अटंती। एही भली परमात्मा स्नेह प्राप्त करिबा परमात्मांकर गेला संतान हेबार भाग्य सारा विश्व भितरे बहुत कम आत्मा को प्राप्त होइथाए। किंतु तुमे समस्ते परमात्मा स्नेही परमात्मांकर गेला संतान हेबार अधिकारी अट। दुनिया रे आत्मा माने डाकुचंती आस आस, किंतु तुमे माने परमात्मांकर स्नेहर अनुभव करुछ, परमात्मांकर पालना रे पालित हेउछ। निजर एही भली भाग्य को अनुभव करुछ त। बाप दादा निजर सब पिलामानंकु डबल राज्य अधिकारी रूपरे देखुछंती। वर्तमान मध्य राज्य अधिकारी राजा अट एवं भविष्यत रे राज्य करिबा त तुम मानकर जन्मसिद्धि अधिकार। तेणु डबल राजा अट। तेबे समस्ते राजा अट ना, प्रजा तो नुहे ना। राजयोगी अट ना, केही केही प्रजा जोगी अट। केही प्रजा जोगी नुहे तो ना, कौन पछवाला राजयोगी अट। एठारे केही प्रजा जोगी तो नहांती ना, यह पक्का भाभी चिंती ही कह। राज्य अधिकारी अर्थात समस्त सूक्ष्म एवं स्थूल कर्मेंद्रिय गुड़िकर अधिकारी। कहीं ना स्वराज्य कह जाउछि ना, तेबे केबे केबे राजा हेउछ ना सदा कालर राजा अट। मूल दुआ हैला निजर मन बुद्धि संस्कारर मध्य अधिकारी अट त। सबु समय रे ना केबे केबे जदि स्वराज्य बोली कहूछ, तेबे सदा कालर स्वराज्य होइथाय ना, दिनक पाई होइथाय, आर दिन को न थाए ना। राज्य अधिकारी तो सबु दिन पाई थाए ना, तेबे सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा सर्वदा मन बुद्धि संस्कार उपरे अधिकारी। कौन सदा कालर अधिकारी तो? सदा शब्द रे केही हाँ कहूनाती। केबे केबे मन तुमको चलाउछि ना तुमे मन को चलाउछ। केबे केबे मन मालिक हो जाउछि कि हेउछि ना। तेबे जे सदा कालर स्वराज्य अधिकारी से ही विश्वराज्य अधिकारी। तेणु सबु बेले एही कथा चेक कर जे जेतिकी समय पर्यंत एवं जेतिकी शक्तिर सहित निजर कर्मेंद्रिय गुड़िक उपरे तथा मन बुद्धि संस्कार उपरे एबे अधिकारी हेउछ, सेही अनुसारे भविष्यत रे मध्य राज्य अधिकार प्राप्त हेब। जदि वर्तमान परमात्मांकर पालना, परमात्मांकर पाठ पढ़ा, परमात्मांकर श्रीमत आधार रे संगम जुगर एही गोटिए जन्म रे सदा कालर अधिकारी होई पारुना त, तेबे 21 जन्म किपरि राज्य अधिकारी हेब? हिसाब किताब अछि ना। वर्तमान समय रे स्वराज्य अर्थात स्वर राजा हेबा द्वारा ही 21 जन्मर ग्यारंटी मिली थाए। तेणु मु किए एवं भविष्यत रे कौन हेबी, एही कथा वर्तमानर अधिकार द्वारा निजे ही जानी परिबो। चिंता कर, तुम भली विशेष आत्मा मानकर अनादि आदि व्यक्तित्व एवं पर्सनालिटी अर्थात रॉयल्टी अर्थात राजकीयता केते उच्च अटे। अनादि रूपरे मध्य देख, तुमे आत्मा माने जेतेबेले परम धाम रे मध्य रहुछ,
ସେତେବେଳେ କେତେ ଚମକଦାର ଆତ୍ମା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇ ଚମକର ରିଆଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୀୟତା ଏବଂ ପର୍ସନାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତା। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମାନ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛ ତ? ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛ, ତେଣୁ ନିକଟରେ ହିଁ ରହୁଛ। ଯେପରି ଆକାଶରେ କେହି କେହି ତାରକା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅଧିକ ଚମକୁଥାନ୍ତି ନା, ସେଇଭଳି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚମକୁଥିବା ତାରକା ଅଟ। ତେଣୁ ପରମ ଧାମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହୁଛ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦି ସମୟରେ ତୁମେ ଦେବାତ୍ମାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ରାଜକୀୟତା କେତେ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ତେବେ ସାରା କଳ୍ପରେ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଧର୍ମାତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମପିତା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନ୍ୟ କାହାର ଅଛି କି, ଯାହାକି ତୁମ ଦେବାତ୍ମାମାନଙ୍କର ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲା? ତେବେ ନିଜର ଦେବତା ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଉଛି ତ? କ'ଣ ଆସୁଛି ନା କିଏ ଜାଣେ, ମୁଁ ହେବି କି ନ ହେବି, ଏହା ତ ପକ୍କା ଅଟେ ନା। ଏବେ ନିଜର ଦେବତା ସ୍ୱରୂପକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ ଏବଂ ଦେଖ, କ'ଣ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆସିଗଲା ତ? ସେଥିରେ କେତେ ରାଜକୀୟତା ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯାଉଛି। ପକ୍ଷୀମାନେ, ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଫଳ ଫୁଲ ସବୁକିଛି ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୀୟତା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆଉ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଆସ, ନିଜର ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖ। ତୁମମାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି କ'ଣ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ପୂଜ୍ୟ ହେବ ନା କେବଳ ଭାରତବାସୀ ପୂଜ୍ୟ ହେବେ? କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇଥିଲ ନା? ଶୁଣ୍ଢବାଲା ଦେବତା ନୁହେଁ କି ଲାଞ୍ଜବାଲା ଦେବତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ କାଳୀ ରୂପବାଲା ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ରାଜକୀୟତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବ 4 ଫୁଟର ବା 5 ଫୁଟର, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ବଡ଼ କରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜକୀୟତାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଆଜିକାଲିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଜା ମହାରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଚରା ସେମାନେ ପିତୁଳା ତିଆରି କରି ଖରା ବର୍ଷାରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣିକି ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେତେ ମହାନ, କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ଅଟେ। କୁମାରୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି ନା, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜକୀୟତା ତ ଅଟେ ନା। ପୁଣି ଶେଷରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜକୀୟତା କେତେ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ରାଜକୀୟତା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଚିତ୍ରକାର କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ପର୍ସନାଲିଟି ଏବଂ ରୟାଲିଟି କ'ଣ? ପ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତା। ପବିତ୍ରତା ହିଁ ରାଜକୀୟତା। ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ ନା? ଏଠାରେ ଯେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ବସିଛ, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ପବିତ୍ରତା ହିଁ ରାଜକୀୟତା ଅଟେ ନା? ହଁ, ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ। ପଛବାଲା ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପଛରେ ବସିନାଅ, ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ବସିଛ। ଦେଖ, ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପଛକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆଗବାଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ତଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଆପେ ଆପେ ଦୃଷ୍ଟି ଚାଲିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଚେକ୍ କର, ପ୍ୟୁରିଟିର ପର୍ସନାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସଦା ସର୍ବଦା କାୟମ ରହୁଛି ତ? ମନ, ବଚନ, କର୍ମ, ଦୃଷ୍ଟି, ବୃତ୍ତି ଏବଂ କୃତି ସବୁଥିରେ ପ୍ୟୁରିଟି ଅଛି ତ? ମାନସିକ ପବିତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବଦା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେବେ ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ଯେପରି ବି ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତା ଯୁକ୍ତ ରାଜକୀୟ
ମାନସିକତାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା, କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା, ଦୟାର ଭାବନା ଏବଂ ଦାତା ଭଣିଆର ଭାବନା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ହୁଏତ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଉ। ଯଦିଓ ସେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଫରିସ୍ତା ରୂପ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ରୂପ ହିଁ ରହିଥାଉ। ଏବଂ କୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାରେ, କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେବା ଏବଂ ସୁଖ ଦେବା। ଚାହେ ଅନ୍ୟ କେହି ମୋତେ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସ୍ନେହ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହୀ କରିବା, ସୁଖ ଦେବା। ତୁମର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି ନା, ଦୁଃଖ ଦିଅ ନା ଦୁଃଖ ନିଅ, ଦେବାର ବି ନାହିଁ ନେବାର ବି ନାହିଁ। ଦେଲା ବାଲା ତୁମକୁ କେବେ ଯଦି ଦୁଃଖ ବି ଦେଉଛି, ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ ସୁଖର ସ୍ମୃତିରେ ଦେଖ, କାରଣ ତଳେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ତଳକୁ ଠେଲି ଦିଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ବିଚରା ପରବଶ ହୋଇ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି ନା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ତଳକୁ ଠେଲି ଦିଅ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଇଠା ମାରିଦିଅ, ନା, ତାକୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ଉଠା, ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଦାନ ନିଜ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କର। ଦାନ ପୁଣ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ନା, ତେଣୁ ନିଜର ସବୁ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ, ସେବାର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠା। ସେମାନେ ନିଜର ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖ। ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ହିସାବରେ ତ ରହିବେ ନା। ଦେଖ, 108 ମାଳା ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ନମ୍ବର ତ ନୁହନ୍ତି ନା, 108 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ବର ରହିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଏମିତି ବି ଭାବିବାର ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ 8 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ହୁଏତ 108 ଭିତରେ ଆସିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 108 ନମ୍ବରର ଶେଷ ଦାନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ସଂସ୍କାର ତ ଥିବ ନା, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇ ଦେଇ, ସ୍ନେହ ଦେଇ ଦେଇ ତୁମର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସୁଖୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ସେବା ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ସେବା ପ୍ରଥମେ ନିଜଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କର। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ହସ ଲାଗୁଛି, କହିବୁ ତାହା କ'ଣ? ଦେଖିବ, ତୁମେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ ଲାଗିବ। ବାପ ଦାଦା ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ବାପ ଦାଦା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଟିଭି ଅନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କେବେ ବିଦେଶର କେବେ ଭାରତର ଟିଭି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି ନା, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବୁ। ଏହା ତ ପକ୍କା ଅଟେ ନା, ସମାନ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଭାବିଚିନ୍ତି ହାତ ଉଠା। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚାହେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ନଇଁବାକୁ ପଡ଼ୁ, ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ଶୁଣିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମାନ ହୋଇ ଦେଖାଇବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠା। ଭାବିଚିନ୍ତି ହାତ ଉଠା। ଏମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଅ। କୁମାରୀ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଶୁଣିଲ ତ, ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସମାନ ନ ହେବ ତେବେ ମଜା ଆସିବ ନାହିଁ। ପରମ ଧାମରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପୂଜ୍ୟ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଫରକ ପଡ଼ିଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଫରକ ପଡ଼ିଯିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସ୍ନେହ ଅଛି ନା, ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଅଛି। ଯାହାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଅତୁଟ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠା। ଆଚ୍ଛା, ପକ୍କା ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ ହେଲା, ଯେଉଁ କଥା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହା ସ୍ନେହ କରିବା ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଉଭୟଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱଭାବରେ ସମାନତା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି,
ତେବେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରୁ ନେଇ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରୁ ନେଇ ଶେଷ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥିରେ ରହିବେ। ତେବେ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ରହିବେ? ଯିଏ ସମାନ ହୋଇଥିବ ସିଏ ତ ନମ୍ବର 1 ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିପରି ରହିପାରିବ? ନିଜେ ନମ୍ବର 1 ହେଲେ ଯାଇ ତ ରହିବ ସାଥିରେ ନା। ସବୁଥିରେ ନମ୍ବର 1। ସଂକଳ୍ପରେ, ବାଣୀରେ, କର୍ମରେ, ବୃତ୍ତିରେ, ଦୃଷ୍ଟିରେ, କୃତିରେ, ସବୁଥିରେ ନମ୍ବର 1। ତେବେ ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର 1 ଅଟ ନା ନମ୍ବର 12 ଅଟ? ଯଦି ସ୍ନେହ ଅଛି ତେବେ ସ୍ନେହ ବଦଳରେ କିଛି ବି ତ୍ୟାଗ କରିବା କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ବଦଳରେ ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ତେବେ ଏହା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କ'ଣ ଭାବୁଛ? ନୁହେଁ ନା? ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବଦଳିଗଲା ତ? ପକ୍କା? ତୁମର ସାଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ପକ୍କା ତ? ଦାଦୀମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କାର ବଦଳିଗଲା ନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ? କ'ଣ କହୁଛ? ନ୍ୟୁୟର୍କର ମୋହିନୀ ଶୁଣା, ବଦଳିଯିବେ ନା? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବଦଳିଯିବେ ନା? ଆମେରିକା ବାଲା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଦଳିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ହସିବାର କଥାଟି ବାକି ରହିଗଲା। ତେବେ ସେଇ ହସ କଥାଟି ହେଲା, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବହୁତ କରୁଛୁ ଏବଂ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଦୟା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ତ ମେହନତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କରିବେ? ମୋର ସଂସ୍କାର ତ ଏଇଭଳି। ସଂସ୍କାରକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ନିଜକୁ ହାଲୁକା କରି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଆଜି ଦେଖିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଯାହାକୁ ମୋର ସଂସ୍କାର ବୋଲି କହୁଛ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ତାହା ତୁମର ସଂସ୍କାର ଅଟେ କି? ତୁମେମାନେ ତ ଆତ୍ମା ନା, ଦେହ ତ ନୁହେଁ ନା। ତେବେ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍କାର କ'ଣ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ଆଜି ଯାହାକୁ ତୁମେ ମୋର ବୋଲି କହୁଛ ତାହା ତୁମର ନା ରାବଣର? କାହାର ଅଟେ? ତୁମର ଅଟେ କି? ନୁହେଁ ନା? ତେବେ ଏହାକୁ ମୋର ସଂସ୍କାର ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛ? କହୁଛ ନା ମୋ ସଂସ୍କାର ଏଇଭଳି, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଏଇଭଳି କହିବ ନାହିଁ। ଯେପରି କେବେ କେବେ କେଉଁଠୁ ଝାଟୁଆ ଉଡ଼ି ଆସି ପଡ଼ିଯାଏ ନା, ସେଇଭଳି ରାବଣର ନିଜର ଜିନିଷ ତୁମ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୋର ବୋଲି କିପରି କହୁଛ? କ'ଣ ମୋର ଅଟେ କି? ନୁହେଁ ନା? ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ କେବେ ବି ସେଇଭଳି କହିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର ଶବ୍ଦ କହିବ ପ୍ରଥମେ ଭାବିବ ମୁଁ କିଏ ଏବଂ ମୋର ସଂସ୍କାର କ'ଣ। ଦେହ ଅଭିମାନ ହିସାବରେ ଏହା ମୋର ସଂସ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଏହି ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ମୋର ସଂସ୍କାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ବେପରୁଆ ହୋଇଯାଉଛ। କହୁଛ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଭଳି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ସଂସ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଶବ୍ଦ କହୁଛ? ମୋର ସ୍ୱଭାବ। ତେବେ ସ୍ୱଭାବ ଶବ୍ଦ କେତେ ଭଲ ଶବ୍ଦ। ସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ତ ସର୍ବଦା ଭଲ ଅଟେ। ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱ ଆତ୍ମାର ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ଭଲ ଅଟେ, ଖରାପ ନୁହେଁ ନା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଏଇଭଳି, ଏବେ ଏହି ଭାଷାକୁ ବଦଳାଅ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ସେତେବେଳେ ଭାବ ଯେ ମୋର ମୂଳ ସଂସ୍କାର କ'ଣ। ଏହା କିଏ କହୁଛି? ଆତ୍ମା କହୁଛି ନା ଏହା ମୋର ସଂସ୍କାର? ଯଦି ଏଇଭଳି ବିଚାର କରିବ ତେବେ ନିଜ ଉପରେ ହସ ଲାଗିବ। ହସ ଲାଗିବ ନା? ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ହସ ଲାଗିବ ତେବେ ଖଟଖଟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଯିବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଭାବନା ରଖିବା। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସମାନରେ ରୁହ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନର ସହିତ ଦେଖ। ତୁମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନର ସହିତ ଦେଖିବ ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମତାନ୍ତର ହେଉଛି, ଯାହା ସବୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, କ'ଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଖିଟଖିଟି ହୋଇଯାଉଛି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ପରସ୍ପରକୁ ସମାନର ସହିତ ଦେଖ।
ଇଏ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଇଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପାଳନରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭିତରେ କେହି କେହି ଏବଂ କେହି କେହିଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟେ। କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ନିଜର ନୟନରେ ବିନ୍ଦୁକୁ ହିଁ ସମାହିତ କରିଦିଅ। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ତ ଦେଖୁଛ, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ସମାହିତ କରିଦିଅ। ତେବେ ଆଉ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କୌଣସି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛି, ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାକୁ କଥା ହେଉଛି। ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୃତ୍ତିକୁ ଆତ୍ମିକ କରିଦିଅ। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଏବେ ଆଉ ମୋର ସଂସ୍କାର ବୋଲି କେବେ ବି କହିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଭାବ ଶବ୍ଦ କହୁଛ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱ ଆତ୍ମାର ଭାବରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ବର୍ଷକ ଯାକ, ଯଦିଓ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ସିଜିନ୍ 6 ମାସ ଚାଲୁଛି, ପୁଣି ବି ପୁରା ବର୍ଷ ଯିଏ ଯାହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବି ମିଶୁଛ, ଯାହା ସହିତ ମିଶୁଛ, ଚାହେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶୁଛ ବା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମିଶୁଛ, ଯାହା ସହିତ ମିଶୁଛ, ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ସହଯୋଗ ଦିଅ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ତେଣୁ ଏହି ସିଜିନ୍ର ସମାନ ହେଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି, ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି। ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣି ଅଟନ୍ତି, ମଶା ନୁହେଁ, ମଣି ଅଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ସବୁ ସମୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ଅଟ। ଯଦି ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ପସନ୍ଦ ନା? ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଲେ। ବହୁତ ଭଲ। ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ନିଜର ସମାନର ଆସନ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଏକାଗ୍ର ରୁହ। ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅ ନାହିଁ। କେବେ କେଉଁ ଆସନ, କେବେ କେଉଁ ଆସନ, ଏପରି ନୁହେଁ। ନିଜର ସମାନର ଆସନ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ରୁହ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ଆସନ ଉପରେ ବସି ଯଦି କୌଣସି କଥା ଆସୁଛି, ତାକୁ କାର୍ଟୁନ୍ ଶୋ ଭଳି ଅନୁଭବ କର। ଭାବ ଏହା କାର୍ଟୁନ୍ ଶୋ ଚାଲିଛି। ଯଦି ବାଘ ଆସୁଛି ବା ଛେଳି ଆସୁଛି ବା ବିଛା ଆସୁଛି ବା ଝିଟିପିଟି, ତେବେ ଏହା ଖରାପ କାର୍ଟୁନ୍ ଶୋ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ନିଜର ସିଟ୍ ଉପରୁ କେବେ ବି ଅପସେଟ୍ ହୁଅ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼ର ରାଜଦୋଲାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ତଥା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ମିଠା ବାବାକୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। वरदान शुभ चिंतन एवं शुभचिंतक स्थितिर अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाबा समान मास्टर दाता हुआ। ब्रह्मा बाबा समान मास्टर दाता हेबापई ईर्षा, घृणा एवं परिहास करवा, यही तीनोटी कथारू मुक्त रही समस्तଙ୍କ प्रति शुभ चिंतक हुआ एवं शुभ चिंतन स्थितिर अनुभव कर। कहीं जहाँ भितर ईर्षार अग्नि रही थाए, से निजे मध्य जलुଥାଏ एवं अन्य को मध्य दुखी करिଥାଏ। घृणा करिवा बाला निजे मध्य तळकु खसी थाए एवं अन्य को मध्य तळकु टाणी दिए। हस मजारे मध्य परिहास करुथिबा व्यक्ति अन्य आत्मा को शक्तिहीन करी दुखी करि देइଥାଏ। सेहिथिपाई एही तीनोटी जाक कथारू मुक्त रही शुभ चिंतन स्थितिर अनुभव द्वारा दातांकर संतान मास्टर दाता हो। मन, बुद्धि एवं संस्कार उपरे संपूर्ण राज्य करुथिबा स्वराज्य अधिकारी हो। ओम शांति। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। मो विशेष आत्मा अटे। मो नंबर 1